ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡിങ് ആണ് അല്ലെ. സോ മിസ്ലേനിയസ് എക്യുപ്മെന്റ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കോള ചാർജർ അല്ലെങ്കിൽ ദെൻ മൊബൈൽ ലിഫ്റ്റ് ഫ്രെയിം, ഹോപ്പേഴ്സ്, ക്രഷ്, ലീഡേഴ്സ്, ഡംപേഴ്സ്, ഷിപ്പ് ലോഡ്, വാഗൺ ഡിപ്പ്. ഇതിന്റെയൊക്കെ വർക്കിംഗ്, അതേപോലെ തന്നെ വർക്കിംഗ് ഡയഗ്രാം ഒക്കെ ചിലതിന്റെ നമുക്കിനി ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ചിലതിന്റെയൊക്കെ പ്രാക്ടിക്കൽ വീഡിയോസ് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതാണ് ഇനി നോക്കാനുള്ളത്. നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോവാം. ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് അതിന്റെ വർക്കിംഗ് വീഡിയോസ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് It's not that easy, കപ്പോള but ഫർണസ് ആണ്. Grammarly can help. It is grammatically correct. Today we will discuss what is a cupola. Cupola is used cast iron. Basically, in order to obtain the pouring and melting temperature of metal proper. So for melting the metals is used. Description of cupola. In description we discuss the main parts of cupola. First one is cell. Next one is towers, wind belt, blow, slag hole, charging door, chimney or stack. These are the main parts of cupola, and slide we will discuss in detail main parts of cupola. First one is cell. Cell is a vertical and cylindrical in shape. So this is two vertical rod. This is the steel cell. It is made with steel sheet 6 thick and lined inside with refractory bricks. Refractory and clay used for cupola lining consist of silica oxide and alumina, that is Al2O3. Cupola diameter varies from 2 meters and cupola height is 4 to 6 times the diameter. Next part is foundation, mounted either on brickworks foundation or on steel column. Foundation, which is consisting of steel column. This is brick foundation. So here the bottom of cell drop bottom door. Drop bottom door. So basically the using the drop bottom door through which consisting of coke, slag, etc. can be at the end of a melting. Towers. For the combustion of fuel we need air. So air for combustion of fuel is delivered through the towers. So these are the towers which are mounted in steel cell. Tires are provided at the of between 0.6 to 1.2 meters working bottom. This is wind belt delivered to the towers from a wind belt with steel plate duct mounted on the outer cell of the. This is the wind box through which air is supplied to the. Next one is blower. A high pressure fan or blower supplies the air to
through the blast pipe or wind box. So this is air blast inlet which is connected to the box, and through this air blast inlet is applied with the help of blower to the wind box, and from wind box tires, and this air is used of fuel. Next, slag hole. It is located at a level about 250 mm centers of the tires. So this is the location of slag hole. Basically, the main using the slag hole is to remove the slag cupola furnace. Next part is charging door. It is situated 3 to 4 meters above the. So this is the charging door through which fuel, coke are fed into the furnace. So these are coke and flux outside the cupola, and through charging door these are supplied to combustion chamber of the cupola. The black color that shows the coke indicate flux, and blue color indicate metal. How the charging door is used to supply coke, flux and metal into the combustion chamber furnace. So are the layers: layer of coke, flux and metals. So this is the arrangement, and this is the way metal flux and coke is supplied door to the cupola furnace. Next part is chimney or stack. The cell is usually continued 4 to 5 meters above charging door to form a chimney or stack. We can see the steel cell is extended beyond the chimney and the spark arrestor. Now we will discuss various types at various stages in cupola. First one is melting zone. This zone starts from the top of the coke bed and extend up to 900 mm. This is the metal charge and coke bed. Now the that is shown with the help of this is the melting zone, and generally the temperature melting zone that is approximate about 1600 degrees Celsius at this zone. This is the highest temperature, and the reaction that will take place in this is 3 molecules of iron plus 2 carbon monoxides react, and finally we get the iron 3C plus carbon dioxide. Next zone is the combustion zone. In combustion zone, the location of combustion zone is 150 to 300 mm above the top of. So as we can see, this is combustion zone, and the reaction that takes place in combustion zone, that is carbon react with oxygen and we get dioxide plus heat. Next one, silicon oxygen, that we get silicon oxide and heat. 2 molecules of manganese plus oxygen, finally we get oxide and heat. And last one is iron oxygen, and finally we get iron oxide and heat. Basically heat is evolved because of these following oxidation processes. Next zone is reducing zone.
this is the zone that is basically starts from the top of the combustion zone and extend up to the of coke bed. So this is the reducing zone, and in reducing zone the reduction of carbon to carbon monoxide occurs and temperature drops to about 100 degree Celsius, and the take place in particular zone, that is carbon dioxide. Coke, finally we get carbon monoxide, and here we can see there is a reduction of heat. Next part is crucible zone. The zone in which basically molten metal that is placed, and it is between the top of the sand bed and bottom of the tires. This is the sand bottom, and it is this crucible zone also known as, another name of this zone is the well, and basically the molten metal accumulates in this particular zone. So this is the molten, you can see. Next zone is preheating zone. As the name suggests, preheating. It the top of the melting zone and extend the charging zone. So this is the location zone, and it is also called charging, and charging materials are fed in this zone preheated. So all the charging materials like we can flux and coke, these are also supplied through this zone. Last zone in this cupola furnace is stack. Basically it starts from the charging zone and to the cupola, and this is the stack zone, and basically in this zone the gases generated in the furnace are carried to the atmosphere by this zone. So today we have learned about what is cupola, main by the description of cupola and the various types of the cupola at various temperature ranges. In our next video we will discuss cupola operation, its advantage. അപ്പൊ ഇപ്പോ നമ്മൾ കണ്ടത് കപ്പോള ഫർണിച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ്, ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എക്യുപ്മെന്റ് ആണ്. മോൾട്ടൺ മെറ്റൽ, അതായത് നമ്മളെ റോ മെറ്റീരിയൽസിനെ മാറ്റുന്ന ഒരു ഹോൾ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്ന എക്യുപ്മെന്റ് ആണ് ഫർണസ് അല്ലെങ്കിൽ കപ്പോള ചാർജർ. സോ ഇതൊരു മേ ബി ഒരു എസ് എ ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ടൊക്കെ വരാം, കാരണം എഴുതാനുണ്ട്. അതായത് ഇതിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഫിഗർ വരച്ച് സോണ് മാർക്ക് ചെയ്ത്, അതേപോലെ ഓരോ സോണിൽ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻസ്, ഓരോ സോണുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ എസ് എ രൂപത്തിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അതുകൊണ്ട് കപ്പോള ഫർണസ് മേ ബി വന്നേക്കാം. മിസ്ലേനിയസ് എപ്പോഴും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുണ്ട്. മുമ്പ് വന്നത് ഹോപ്പേഴ്സൊക്കെ ആയിരുന്നു. ഇതൊക്കെ വരാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, നല്ലപോലെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ടോപ്പിക്കാണ്. സോ നമുക്ക് അടുത്ത വേറൊരു നമ്മൾ ഇന്നലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത വേറൊരു മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എക്യുപ്മെന്റ് ആണ് ക്രഷേഴ്സ്. അപ്പോ ക്രഷേഴ്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ക്രഷേഴ്സ് നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ ഒരുപാട് ക്രഷിംഗ് യൂണിറ്റുകൾ നമുക്കറിയാം അല്ലെ, നോക്കാം.
ഇവിടെ എലമെന്റ് ആണ് ക്രഷിംഗ് യൂണിറ്റ്. ഇവിടെ കാണാം ഒരു JCB പോലുള്ള എലമെന്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വലിയ സൈസിലുള്ള പാറകൾ ഇവിടെ ഇടുന്നു. ഫീഡ് ചെയ്യാണ്. ഫസ്റ്റ് നമ്മള് വലിയ റോക്സ് നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ ലോഡ് ചെയ്യാണ്. ലോഡ് ചെയ്ത എലമെന്റുകൾ കൺവെയർ പോലുള്ള ആപ്രൺ കൺവെയർ വെച്ചിട്ട് ഈ ക്രഷിംഗ് യൂണിറ്റിലേക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത് കാണാം. നമ്മൾ ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ലാർജ് സൈസിലുള്ള ഈ ഒരു സിസ്റ്റം, ഈ ഒരു അസംബ്ലിയാണ് ക്രഷിംഗ് യൂണിറ്റ്. ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് വലിയ സൈസിലുള്ള പാറകളെ സൈസിലേക്ക് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ദെൻ ക്രഷ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ചെറിയ സൈസിലുള്ള ക്രഷിനെ പുറത്തേക്ക് വിടുകയാണ് അല്ലെ. ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ടിങ് എലമെന്റ് ആണ്. അതായത് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്നെടുക്കുന്നത് തന്നെ വലിയ പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ക്രഷിംഗ് യൂണിറ്റിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യാം. ദെൻ ക്രഷ്ഡ് എലമെന്റ്സിനെ അനദർ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ് അവിടുന്ന് ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാണ്. സോ ഈ ഒരു അസംബ്ലി ഇപ്പൊ കാണുന്ന ഈ യൂണിറ്റ് ലാർജ് സൈസുള്ള റോക്സിനൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, സ്മോൾ സൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ എലമെന്റ് ആക്കിയിട്ട് ഇവിടെ കുറെ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് നമ്മളിവിടെ ഇവിടെ JCB വെച്ചിട്ട് വലിയ സൈസിലുള്ള എലമെന്റുകൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഇട്ട സ്ഥലത്ത് നിന്നും ഈ ക്രഷിംഗ് യൂണിറ്റിലേക്ക് അത് നീങ്ങി പോകുന്നുണ്ട്. അവിടെ ഉള്ള കൺവേയിങ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. അതേപോലെ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ക്രഷിങ്ങിന് ശേഷം പുറത്തേക്ക് കല്ലുകൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ലോഡിങ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഈ വലിയ സൈസിലുള്ള കല്ലുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. വേറെ ഒന്നും ഹെൽപ്പ് ഒന്നുമില്ല, ആരും കൊണ്ടുപോകുന്നൊന്നുമല്ല. അവിടെ ഒരു കൺവേയിങ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്, അവിടുന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് കയറി വരുന്നുണ്ട്. ദെൻ ഇതേപോലെ ക്രഷ്ഡ് എലമെന്റ്സ് പുറത്തേക്കും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെയും ഒരു കൺവേയിങ് ബെൽറ്റ്, ബെൽറ്റ് പോലുള്ള എലമെന്റ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഇൻക്ലിനേഷനിൽ ക്രഷ്ഡ് എലമെന്റ്സ് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വന്ന് താഴേക്ക് വീഴുന്നത്. കുറെ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. സോ ക്രഷേഴ്സ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാർജ് സൈസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ മിനിയേച്ചർ സൈസിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഡിസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ക്രഷേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. Then ഇനി ആപ്രൺ ഫീഡർ. ആപ്രൺ ഫീഡർ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഫീഡർ ഒക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതിന് ഒരു പരിധിയുണ്ട്. മാക്സിമം നമുക്ക് ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പറയുന്നത് ലിമിറ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഹെവി വെയിറ്റ് ഉള്ള ഇതേപോലുള്ള റോക്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് കൺവേയിങ് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുക. ഇതിപ്പോ ഒരു ക്രഷിംഗ് യൂണിറ്റ് ആനിമേഷൻ ആണ്. ഇവിടെ ലാർജ് സൈസുള്ള ക്രഷിംഗ് യൂണിറ്റ് ഇട്ടപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ക്രഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്മോൾ സൈസിലേക്ക് വരുന്നു. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അടിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ ക്രഷ്ഡ് എലമെന്റ്സ് മെല്ലെ മെല്ലെ പോകുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വന്ന് വീഴുന്നത് ഒരു ആപ്രൺ ബെൽറ്റിന് മുകളിൽ. ആപ്രൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടു ബെൽറ്റ് കൺവെയർ പോലെ തന്നെ, പക്ഷെ അവിടെ മെറ്റൽ സ്ട്രക്ചറാണ്. സോ ഈ ആപ്രന്റെ മുകളിൽ ഇത്രയും ഹെവി ലോഡ് വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ആപ്രൺ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി പോകുന്നത്. നമ്മളെ ബെൽറ്റ് കൺവെയർ പോലെ തന്നെ, പക്ഷെ ബെൽറ്റിന് പകരം അവിടെ ആപ്രൺ, മെറ്റാലിക് ആപ്രൺസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇത്രയും മുകളിൽ ഉണ്ടായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ആയിട്ട് ഈ ലോഡ് ചെയ്ത എലമെന്റ്സിനെ അടുത്ത സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ദിസ് ഇസ് ആപ്രൺ ഫീഡർ. ബെൽറ്റ് കൺവെയർ പോലെ തന്നെയാണ്, രണ്ടായിട്ട് കറങ്ങുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മളെ ഫൈബർ ഒരു മെറ്റാലിക് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഈ ആപ്രൺ ബെൽറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആപ്ലിക്കേഷൻ കുറച്ചുകൂടി ഹെവി വെയിറ്റ് ക്രഷ്ഡ് എലമെന്റ്സിനെ നമ്മൾ ലോഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇത്രയും ലോഡ് ഈ ബെൽറ്റിന്റെ മുകളിൽ
ഉണ്ട്, എന്നിട്ടും ആ ആപ്രൺ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ. This is a feeder. Then next one, ship loader. Ship materials in load ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. സ്ട്രക്ചർ, ഒരു ടവർ സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഷിപ്പിലേക്ക് മെറ്റീരിയൽസിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു എലമെന്റ്, ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ എലമെന്റ് ഷിപ്പിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് കാണാം. ആക്ച്വലി അവിടെ ഒരു കൺവേയിങ് സിസ്റ്റം തന്നെയാണ്. ഇപ്പം കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാം. ഷിപ്പിലേക്ക് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടവർ സിസ്റ്റം അല്ലേ. വർക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെ മാറ്റാനും കൺവീനിയന്റ് ആയിട്ട് പ്ലേസിലുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് നമുക്ക് വെക്കാനൊക്കെ പറ്റും. അപ്പൊ ഇതിനെ ഒരു മാനുവലി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ ഉണ്ട്. ഓപ്പറേറ്റർക്ക് പുറത്തുനിന്ന് വയർലെസ് സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ടൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഷിപ്പിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ഷിപ്പ്. നമ്മള് ലോഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ പാസഞ്ചേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ പാസഞ്ചേഴ്സിന്റെ ബാഗേജ്, ലഗേജുകൾ ലോഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും. ദെൻ അടുത്താണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ വാഗൺ ടിപ്ലർ. വാഗൺ ടിപ്ലർ നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ഓക്കെ, അതാണ് വാഗൺ ടിപ്ലറിന്റെ ആം സ്ട്രക്ചർ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ വാഗണിന്റെ മുകളിൽ കണക്ട് ആകുകയാണ്. അത് കണക്ട് ആയി ദെൻ ഈ വാഗൺ, നമ്മുടെ വാഗൺ ടിപ്ലർ എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ് ആണ് ഈ യെല്ലോ കളറിലൂടെ കാണുന്ന ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ. അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ചു കൊണ്ടുവരുവാണ്. ഓക്കെ, ഒരു സിംഗിൾ ബോഗീനെ എന്ത് ചെയ്തു, ടിപ്ലറിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുവരാണ് ഈ ആം ചെയ്തത്. അപ്പൊ ആം നമ്മുടെ വാഗൺ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. ഇനി ആമിന്റെ ഞങ്ങളെ വാഗണിന് ഉള്ളിൽ എത്തിക്കാന്നുള്ളതാണ് ആമിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ. സോ ഇനി അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും, നേരത്തെ കണക്ട് ചെയ്ത എലമെന്റിനെ അല്ല ആമും വാഗണും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വാഗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫുള്ളി ടിപ്ലർ. ഇനി ആമങ്ങ് മാറിയേക്കാണ്. ഇനി ഈ വാഗണിനെ നമുക്ക് ടിപ്ലറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ആ ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്ട്രക്ചറുകളുണ്ട്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആ മേലയിലുള്ള രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ വന്നിട്ട് വാഗണിനെ ടൈറ്റ് ചെയ്യാണ്. അതേപോലെ സൈഡിൽ നിന്നും കാണിക്കുന്നുണ്ട്. സൈഡിൽ നിന്നും ഒരു പ്ലേറ്റിലാക്കി വാഗണിനെ ടൈറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഇപ്പൊ വാഗൺ നമ്മുടെ ടിപ്ലറിന്റെ ഉള്ളിൽ ട്രാപ്ഡ് ആയി. ഇനി വാഗൺ ടിപ്ലർ എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാണ്. അതിനുള്ളിൽ ട്രാപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വാഗണും എന്താവും, ഇങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വാഗണിന്റെ അകത്ത് ലോഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സാൻഡ് അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ്ലി അൺലോഡിങ് നടക്കും.
ദെൻ ഫുള്ളായിട്ട് അൺലോഡിങ് നടന്നതിന് ശേഷം ടിപ്ലറിന്റെ ഹോള ഉണ്ടാവും, ഒരു ഡംപിങ് ഹോൾ പോലുള്ള ഒരു ഹോള ഉണ്ടാവുക. ആ ഡംപിങ്ങാണ് അൺലോഡിങ് നടത്തുന്നത്. അതിനകത്തുള്ള മാക്സിമം എലമെന്റ്സിനെ പുറത്തേക്ക് അൺലോഡിങ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ഒരു വൈബ്രേറ്ററി മോഷനൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തിരിച്ച് ടിപ്ലർ എന്ത് ചെയ്യും, തന്നെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. റൊട്ടേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേഷനിൽ പഴയ പൊസിഷൻ തിരിച്ചു വരും. ഇപ്പൊ എന്തായി, വാഗൺ എന്തായി, പുള്ളി അൺലോഡിങ് നടന്നു കഴിഞ്ഞു, കാലിയായി അല്ലെ, എം ടി ആയി. ദെൻ നേരത്തെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത സ്ട്രക്ചറുകളൊക്കെ നേരത്തെ നമ്മൾ ട്രാപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്, അതൊക്കെ ലൂസ് ചെയ്തു. ഇനി ഈ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം. അപ്പൊ നേരത്തെ ഇതിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ടിപ്ലറിന്റെ ആംസ് ആയിരുന്നു. സോ അത് ആംസ് വന്നു, നേരത്തെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയ ആള് ചെയ്തു, വാഗൺസിനെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. ദെൻ വാഗണ്ണ ഇതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യും, കൊണ്ടുവരും. ഇവിടെ ഇപ്പൊ രണ്ടും ഒരു സിംഗിൾ ഓപ്പറേഷൻ ആയിട്ട് കാണിച്ചു തന്നേ, പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ മറ്റേതിനെ പുറത്തേക്ക് തള്ളിക്കൊണ്ടുപോകും. വാഗണ്ണ ഇതേപോലെ ഇൻസൈഡിലേക്ക് വരും. അതേ മൊമെന്റിൽ നേരത്തെ കാലിയായിട്ടുള്ള എം ടി ആയിട്ടുള്ള വാഗണ്ണെ പുറത്തേക്കും കൊണ്ടുപോകും. അവിടെ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യാം, തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തു. നേരത്തെ എം ടി ആയിട്ടുള്ള അൺലോഡിങ് നടത്തിയ വാഗണിനെ കൊണ്ടുപോകും. വാഗണാണത്. ആ ഫംഗ്ഷൻ അങ്ങനെ തീരാ. അതായത് അതിന്റെ നമുക്കൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ വീഡിയോ കൂടി നോക്കാം. അതിന്റെ ആം സിസ്റ്റം ആം ഡൗൺ ആവും. ഇവിടെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളെ കാണാൻ ആം ഡൗൺ ചെയ്തു.
ആ വാഗൺ ബ്ലൂ കളറിലുള്ള വാഗണുമായിട്ട് അത് കണക്ട് ആവുകയാണ്. കണക്ട് ചെയ്തു വലിച്ചു കൊണ്ടുവരികയാണ്. പിന്നെ ആം ചെയ്യുന്ന അടുത്ത പരിപാടി ആ വാഗണിനെ ഈ ആം സിസ്റ്റം വലിച്ച് ടിപ്ലറിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്. ഒരു സിംഗിൾ വാഗണിന് സിംഗിൾ വാഗൺ ദെൻ ടിപ്പ് കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം അതിന് ടിപ്ലറിന്റെ എത്തിയതിനു ശേഷം ആമ് മാത്രം പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് കാണും. ദെൻ ട്രാപ്പ് അതിനിടയിൽ ടിപ്ലർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. മേലെ കാണുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങളൊരു സ്ട്രക്ചർ നമ്മുടെ വാഗണിന്റെ മേലെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാപ്പിംഗ് ആം കാണുന്നുണ്ടാവും. പിന്നെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാണ്, അൺലോഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. ഇപ്പൊ അൺലോഡിങ് നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സൈഡിലൂടെ. അതിന്റെ ഡംപിങ് ഹോളാണ് നമ്മള് അൺലോഡിങ് നടക്കുന്നത്. അൺലോഡിങ് വരുന്നത് കാണാം. അടിയിൽ വലിയൊരു ഡംപിങ് ഹോളാണ്. അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി പുറത്തേക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യുക. സോ നടക്കുകയാണ് അവിടെ മാക്സിമം റൊട്ടേഷൻ. ദെൻ അൺലോഡിങ്ങിന് ശേഷം തിരിച്ച് ടിപ്ലർ പഴയ പൊസിഷനിലേക്ക് തന്നെ വരും. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം അതിനെ പുറത്തേക്ക് അടുത്ത വാഗൺ എടുക്കും. ഓക്കെ, ആണ് വാഗൺ ടിപ്ലറിന്റെ വർക്കിംഗ്. നമ്മുടെ മിസ്ലേനിയസ് എക്യുപ്മെന്റ്സിന്റെ വർക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. ബാക്കി നമുക്ക് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും എക്യുപ്മെന്റ്സിൽ പറയാണ്ട് അത് നോക്കിയിട്ട് അതിനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം.